Yes. All right. Let's pray. Thank you, Lord, for this wonderful day you have given us. Thank you for bringing us once again to your presence to learn from you. God, I pray as the Spirit of God teaches us, open our ears, our hearts, our minds to listen what the Spirit of God is saying. Not only just listening, Lord, but help us to put them in practice and live a life that you desire. We give all the glory to your name. In Jesus' name, amen. 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 We give God praise and give God glory for giving us opportunity to come again that he may instruct us. இந்த நாளிலே நாம் மறுபடியும் தேவன் நமக்கு போதிக்க, தேவன் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்க, அவருடைய பிரசன்னத்தில் வர அவர் கொடுத்த வாய்ப்புக்காய் அவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். And so that's why it's important. Even Pastor Joy prayed the prayer that God will give us that kind of understanding to know why we are here, what He's created us for. இந்த வேளையிலே போதகர் செபித்தது போலவே நாம் ஏன் வந்திருக்கிறோம், என்ன நாம் கற்றுக்கொள்ள வந்திருக்கிறோம் என்ற கேள்வி நமக்குள்ளே இருக்க வேண்டும். So for many weeks now, God has been hammering and dealing with those who actually present themselves or put themselves out as teachers, as preachers, and people going out bearing fruit for God. இந்த நாட்களிலே தேவன் அநேகரை ஊழியராக பிரசங்கியார்களாக பயன்படுத்தி அவர்கள் போகிற இடங்களில் எல்லாம் கனி கொடுக்கிறவர்களாய் அவர்கள் இருக்கிறார்கள். And actually, when we just logged in, I saw Pastor Charles, behind Pastor Charles was something that flashed. Behold, how wonderful the fruit of one who goes to bear fruit for the kingdom of God. போதகர் சார்ல்ஸ் அவர்கள் அவருடைய வீடியோக்கு பின்னாடி ஒரு படம் இருந்தது. அதிலே ஒரு கனி கொடுக்கிற ஒரு திராட்சை செடியை பார்த்தேன். எப்படி கனி கொடுக்க வேண்டும் என்பதை அங்கே அழகாய் இருந்தது. So that comes with a very great responsibility because God has called multitudes, all of us. But then he said, nevertheless, very few are chosen. நாம் பார்க்கிறோம் தேவன் திரளான ஜனங்களை கனி கொடுக்க அழைத்திருந்தார். ஆனால் இப்பொழுதோ சிலரை மாத்திரம் அவர் தெரிந்தெடுத்திருக்கிறதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. So that's why we say that there are two components of salvation. Salvation for me to know and become one with God, to learn from him and be prepared and trained by him so I can go and be fruitful out there. அப்போ ரட்சிப்பு என்று சொல்லும் பொழுதே அது ரெண்டு வகைப்படுகிறது. ஒன்று, நான் முதலாவதாக ரட்சிக்கப்பட்டு அந்த சுவிசேஷத்தை அறிந்து கொண்டு வெளியே கடந்து போய் கனி கொடுக்கிறவனாய் வாழ வேண்டும். But oftentimes the ones who are in danger, grave danger, are those who are preaching. They are preaching the word of God, but they are not doing the word of God. ஆனால் அபாய நிலையிலே இருக்கிறவர்கள் யார் என்றால் தேவனுடைய வார்த்தைகளை பேசுகிறவர்கள், ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தையின்படி செய்யாமல் இருக்கிறவர்கள். So we make a mistake thinking that God will ever overlook anything. God will not. There's no variation. That God will overlook something because we are doing so much for him. தேவன் நம்ம செய்கிற கிரியை நிமித்தம் நாம் செய்கிற துன்மார்க்கத்தை காணாமல் போய்விடுவார் என்று அநேகர் எண்ணுகிறார்கள். அவர் பட்சபாதம் உள்ள தேவன் அல்ல. It is a blessing. Bless the one that God uses to bring people to him. But that individual must know that God doesn't own him or own her anything. எந்த மனுஷன் ஒரு ஆத்துமாவை தேவனிடத்திலே கொண்டு வருகிறானோ அவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன். அதற்காக நான் தேவனே எனக்குரியவராய் வைத்திருக்கிறேன், அவரு என்ன வேணா நான் பண்ணாலும் அவர் கண்டுக்க மாட்டாரு என்ற நினைப்பு இருக்க கூடாது. So oftentimes the fruits may be alive, but the tree is dead. But the tree does not even recognize that he is dead. நாம் பார்க்கிறோம், சில கனிகளை பார்க்கிறோம், ஆனா மரம் பார்த்தா அது மரித்து போய் இருக்கிறது. மரித்து போன நிலையிலே இருக்கிறோம் என்று சில வேளைகளிலே மரம் மறந்து போகிறது. So Pastor Joy, the Spirit of God has been identifying
those pitfalls, things that we should really be aware of or beware of them. Otherwise, we may not make it into the kingdom of God. ஆகவே இந்த நாளிலே நான் உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிற காரியம், நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலே நாம் எப்படிப்பட்ட நிலையெல்லாம் இருக்க வேண்டும் என்று தெளிவாய் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இல்லை என்றால் தேவ ராஜ்யத்திற்குள்ளே பிரவேசிக்க முடியாது. The first pitfall is this: no one can bear fruit except God is in him. The Spirit of God is in him, bearing the fruit. நாம் பார்க்கிறோம், அந்த படுங்குழி என்று சொல்லுகிறது என்னவென்றால், முதலாவதாக ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இல்லாவிட்டால் கனி கொடுக்க முடியாது. காரணம், கனியை உருவாக்குகிறவரே கிறிஸ்துவாய் இருக்கிறார். So whenever a tree becomes bad, that tree is disqualified. No matter whatever happened, no matter what the amount of time or effort the individual has put, it has become nothing. அப்ப பாருங்க, ஒரு மரம் அது கெட்ட மரமாய் மாறிவிட்டது என்றால், அதற்கு முன்பதாக அவர்கள் செய்த எந்த கிரியைகளும் எந்த பிரயாசங்களும் அது பயன் இல்லாமல் போய்விடுகிறது. Matthew 7 verse 19. மத்தேயு சுவிசேஷம் 7ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம் என்றால், மத்தேயு 7:19, நல்ல கனி கொடாத மரமெல்லாம் வெட்டுண்டு அக்கினியிலே போடப்படும். Every tree that does not, every tree, it doesn't make a difference, does not bear good fruit, will be cut down. அங்கே சொல்லப்படுகிறது, எல்லா மரங்களும், அது எப்படிப்பட்ட மரமா இருந்தாலும் சரி, எல்லா மரங்களும் அது கனி கொடுக்கவில்லை என்றால் அக்கினியிலே போடப்படும். Matthew 7:21-23. மத்தேயு சுவிசேஷம் 7ஆம் அதிகாரம் 21 23 வரைக்கும் வாசிப்போம் என்றால், பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பானே அல்லாமல், என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே என்று சொல்லுகிறவன் அதில் பிரவேசிப்பதில்லை. அந்நாளிலே அநேகர் என்னை நோக்கி, கர்த்தாவே கர்த்தாவே, உமது நாமத்தில் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தோம் அல்லவா, உமது நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்தினோம் அல்லவா, உமது நாமத்தினாலே அநேக அற்புதங்களை செய்தோம் அல்லவா என்பார்கள். அப்பொழுது நான் ஒரு காலமும் உங்களை அறியவில்லை, அக்கிரமம் செய்யும் காரணே என்னை விட்டு அகன்று போங்கள் என்று அவர்களுக்கு சொல்லுவேன். ஆமென். Amen. So no matter the amount of work anybody thinks he has done, iniquity, sin will disqualify the individual. அந்த மனிதர்கள் என்னதான் செய்து இருந்தாலும், எப்படிப்பட்ட அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் செய்து இருந்தாலும், அந்த மனுஷனுடைய பாவம் அவனை தகுதி அற்று போக செய்கிறது. 1 Corinthians, please, chapter 9 verses 26-27. 1 கொரிந்தியர் 9ஆம் அதிகாரம் 26-27 வசனம். ஆதலால் நான் நிச்சயம் இல்லாதவனாக ஓடேன், ஆகாயத்தை அடிக்கிற சிலம்பம் பண்ணேன், மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுகிற நான் தானே ஆகாதவனாய் போகாதபடி என் சரீரத்தை ஒடுக்கி கீழ்ப்படுத்துகிறேன். ஆமென். Amen. Here Paul reminded us something that actually we should be reminded every second of our life. இங்கே பவுல் நமக்கு ஒன்றை ஞாபகப்படுத்துகிறார். அது நாம் ஒவ்வொரு நிமிடமும் நம்மையே ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியமாய் இருக்கிறது. God will never make any exception for somebody, no matter whatever the person is. A soul sins and dies in that sin shall surely perish. நாம் பார்க்கிறோம், தேவன் எந்த மனுஷனுக்கும் அவர் பட்சபாதம் காண்பிக்கிறவர் அல்ல. ஒருவனுடைய ஆத்துமா பாவம் செய்தால் அவன் அழிந்து போவான். Paul was echoing exactly how the standard God set from the beginning. இங்கே பவுல் ஆரம்பத்திலே தேவன் செய்த அந்த காரியத்தை தான் அவர் எதிரொலிக்கிறவராய் இருக்கிறார். He did not let Moses enter the promised land. தேவன் மோசே அவன் கானானுக்குள்ளே பிரவேசிக்க அனுமதிக்கவில்லை. And also in Ezekiel 33 verses 12-13.
எசேக்கியேல் 33ஆம் அதிகாரத்தின் 12-13ஆம் வசனத்தை வாசிப்போமே என்றால், மனுபுத்திரனே, நீ உன் ஜனத்தின் புத்திரரை நோக்கி, நீதிமான் துரோகம் பண்ணுகிற நாளிலே அவனுடைய நீதி அவனை தப்புவிப்பதில்லை. துன்மார்க்கன் தன் துன்மார்க்கத்தை விட்டு திரும்புகிற நாளிலே அவன் தன் அக்கிரமத்தினால் விழுந்து போவதும் இல்லை. நீதிமான் பாவம் செய்கிற நாளிலே தன் நீதியினால் பிழைப்பதும் இல்லை. பிழைக்கவே பிழைப்பாய் என்று நான் நீதிமானுக்கு சொல்லும் பொழுது அவன் தன் நீதியை நம்பி அநியாயம் செய்தால் அவனுடைய நீதியினால் ஒன்றும் நிலைப்படுவதில்லை. அவன் செய்த அநீதியினாலே சாவான். ஆமென். Amen. So that is where we have to all be careful, because that's the number one killer. Iniquity nullifies every good work. நாம் பார்க்கிறோம், நம்ம எல்லாரும் அறிய வேண்டிய ஒரு பிரதான காரியம் என்னவென்றால், உன் துன்மார்க்கும் உன் நன்மைகளை அழிக்கக்கூடியதாய் இருக்கிறது. The reason is that iniquity separates us from God, and without God in us, we cannot do anything. இந்த துன்மார்க்கமானது நம்மை தேவனை விட்டு தூரமாய் பிரிக்கிறதினாலே தேவன் அல்லாமல் நம்மால் ஒன்றும் செய்ய இயலாது. The second pitfall is that most of us in fact, we relish preaching and teaching rather than doing and keeping the commandments of God. இரண்டாவது ஒரு படுகுழி என்னவென்றால், போதிக்கிறவர்கள் தேவனுடைய பிரமாணத்திலே நிலை நிற்கிறதில்லை. And the Bible has warned that the only thing that matters to God is obedience, regardless of whatever we preach. If we don't obey, we are disqualified. இரண்டாவதாக நம்ம பார்க்கிற காரியம், நம்ம என்னதான் செய்கிறவர்களா இருந்தாலும் தேவனுக்கு கீழ்ப்படுகிறவர்களாய் இருக்கணும். தேவனுக்கு கீழ்ப்படியவில்லை என்றால் நாம் தகுதியற்றவர்களாய் மாற்றப்படுகிறோம். Romans 2 verse 13. ரோமர் 2ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தை பார்ப்போமே என்றால், ரோமர் 2ஆம் அதிகாரம் 13. நியாய பிரமாணத்தை கேட்கிறவர்கள் தேவனுக்கு முன்பதாக நீதிமான்கள் அல்ல, நியாய பிரமாணத்தின்படி செய்கிறவர்களே நீதிமான்களாக்கப்படுவார்கள். ஆமென். So the problem is that most of us will preach thinking that we are preaching is for other people. We don't know that a preacher must still first be the doer of what he preaches. நம்ம அநேக பிரசங்கியார்கள் யோசிக்கிற காரியம், நம்ம தான் மற்றவங்களுக்கு பேசுகிறோமே, அவங்கள திருந்த செய்கிறோமே என்று சொல்லி, ஆனால் இங்கே நாம் பார்க்கிறோம், மற்றவர்களுக்கு போதிக்கிற நாம் அதன்படி வாழ்கிறவர்களா இருக்க வேண்டும். When we teach others or preach to others, but we don't teach ourselves, to do that, we only blaspheme the name of the Lord before other people. மற்றவர்களுக்கு போதிக்கிற நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்களே போதித்துக் கொள்ளவில்லை என்றால் நீங்கள் தேவ தூஷணம் செய்கிறவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். Romans 2 verses 17 to 24. ரோமர் 2ஆம் அதிகாரம் 17 இருந்து 22ஆம் வசனம் வரைக்கும். நீ யூதன் என்று பெயர் பெற்று நியாய பிரமாணத்தின் மேல் பற்றுதலாயிருந்து தேவனை குறித்து மேன்மை பாராட்டி நியாய பிரமாணத்தினால் உபதேசிக்கப்பட்டவனாய் அவருடைய சித்தத்தை அறிந்து நன்மையும் தீமையும் இன்னதென்று வகையறுக்கிறாயே. நீ உன்னை குருடருக்கு வழிகாட்டியாகவும் அந்தகாரத்தில் உள்ளவர்களுக்கு வெளிச்சமாகவும் பேதைகளுக்கு போதகனாகவும் குழந்தைகளுக்கு உபத்தியாவனாகவும் நியாய பிரமாணத்தை அறிவையும் சத்தியத்தையும் கட்டிய சட்டமுடையவனாகவும் எண்ணுகிறாயே. இப்படி இருக்கிற மற்றவர்களுக்கு போதிக்கிற நீ உனக்குத்தானே போதியாமல் இருக்கலாமா? களவு செய்யக்கூடாது என்று பிரசங்கிக்கிற நீ களவு செய்யலாமா? விபச்சாரம் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லுகிற நீ விபச்சாரம் செய்யலாமா? விக்கிரகங்களை அருவருக்கிற நீ கோவில்களை கொள்ளையிடலாமா? Amen. Amen. So when we teach others, but we don't do what we teach,
we condemn and judge ourselves. நாம் மற்றவர்களுக்கு போதித்து அவர்களை குற்றப்படுத்துகிற நாம் அந்த காரியத்தை செய்யாமல் போகும்போது நாமே நம்மை குற்றப்படுத்திக் கொள்கிறோம். So due to number one, that is iniquity, and then coming to the point where we are zealous. We just want to preach and teach, but we don't do. That leads us to number 3. நாம் பார்க்கிறோம் ரெண்டு விதமான அந்தகாரம் அல்லது ஒரு படுங்குழியை பார்த்தோம். ஒன்று நம்மளுடைய அக்கிரமம், இரண்டாவது நம்மளுக்கு பிரசங்கம் பண்ணணும்ன்ற வாஞ்சை இருக்கிறது, ஆனால் அதன்படி நம்ம செய்யாமல் இருக்கிறோம். அதுதான் நம்மளுடைய மூன்றாவது குறிப்புக்கு, படுங்குழிக்கு கொண்டு வருகிறது. Oftentimes preachers and teachers, they become deluded. They are so deluded in complacency. They think, oh, I have arrived. I'm already there. It's just a matter of God will just take me, not knowing that they are in trouble. அநேக ஊழியர்கள் நினைக்கிற காரியம், அவர்களே ஒரு குழப்பத்திலே இருக்கிறாங்க. என்னன்னா, கொஞ்சம் நல்லா பேசணுமே, எனக்கு எல்லாம் பேச தெரியும், எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று சொல்லி தேவனுடைய சத்தியத்தை விட்டே மாறி போகிறவர்களா இருக்கிறார். And that leads to very dangerous when we have that, what do you call it? Almost like an uncritical, very uncritical self-examination and justification. We think that we have arrived. சில நேரங்களிலே நம்மை நாமே சோதித்து பார்க்காமல், நம்மை நாமே ஆராய்ந்து அறியாமலேயே நாம் என்ன செய்கிறோமே என்றால் நம்ம ஏமாற்றப்படுகிறவர்களாய் மாறிக்கொண்டே வருகிறோம். That was exactly what disqualified the Pharisees. பரிசேயர்கள் தகுதியற்றவர்களாய் போக காரணம் இதுதான். John 9 verses 39 to 41, please. யோவான் 9ஆம் அதிகாரம் 39ஆம் வசனத்திலே இருந்து நாம் வாசிப்போம் என்றால், அப்பொழுது இயேசு காணாதவர்கள் காணும்படியாகவும் காண்கிறவர்கள் குருடர் ஆகும்படியாகவும் நியாய தீர்ப்புக்கு நான் இந்த உலகத்தில் வந்தேன் என்றார். அவரோடு கூட இருந்த பரிசேயரில் சிலர் இவைகளை கேட்டபோது, நாங்களும் குருடரோ என்றார்கள். இயேசு அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் குருடராய் இருந்தால் உங்களுக்கு பாவம் இராது, நீங்கள் காண்கிறோம் என்று சொல்லுகிறபடினாலே உங்களுக்கு பாவம் நிலை நிற்கிறது என்றார். ஆமென். Amen. The Pharisees, they were blind. They could not even spiritually, they were blind, but they did not know it. பாருங்க, இந்த பரிசேயர்கள் ஆவிக்குரிய ஒரு குருட்டுத்தனத்திலே இருந்தும் அதை அறிந்து கொள்ளாதவர்களாய் இருக்கிறார்கள். But because they believe in themselves, see the question they ask, are we blind also? In other words, that's pride. Are we blind also? பாருங்க, இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் 40ஆம் வசனத்துல அவங்க கேக்குறாங்க, நாங்களும் குருடர்களா, ஒரு பெருமை உள்ளவர்களா கேக்குறாங்க, நான் கூடவா குருடன் அப்படி என்று சொல்லி. And that is why the Bible warns that if anyone thinks he stands, let him beware. Let him take heed. The time has come for him to fall. ஆகவேதான் வேதம் சொல்லுகிறது, நிற்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவன் விழாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாய் இருக்க கடவன் என்று சொல்லி. 1 Corinthians 8 verse 2, please. 1 கொரிந்தியர் 8ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தை நாம் பார்ப்போமே என்றால், அங்கே சொல்லப்படுகிறது, ஒருவன் தான் ஏதானும் ஒன்றை அறிந்தவன் என்று எண்ணிக்கொள்வானே, ஆனால் ஒன்றையும் அறிய வேண்டிய பிரகாரமாக அவன் இன்னும் அறியவில்லை. ஆமென். Amen. 1 Corinthians 10 verse 12. 1 கொரிந்தியர் 10ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தை பார்ப்போமே என்றால், இப்படி இருக்க தன்னை நிற்கிறவன் என்று எண்ணுகிறவன் விழாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாய் இருக்க கடவன். ஆமென். Amen. And also finally Revelation 3 verses 1 to 3. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 1 - 3 வசனங்களை நாம் பார்ப்போம் என்றால், சர்தை சபை தூதனுக்கு நீ எழுத வேண்டியது என்னவெனில், தேவனுடைய 7 ஆவிகளையும் 7 நட்சத்திரங்களையும் உடையவர் சொல்கிறதாவது,
உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன். நீ உயிர் உள்ளவன் என்று பெயர் கொண்டு இருந்து செத்தவனாய் இருக்கிறாய். நீ விழித்து கொண்டு சாகாது இருக்க ஏதுவாய் இருக்கிறவைகளை ஸ்திரப்படுத்து. உன் கிரியைகளை தேவனுக்கு முன்பதாய் நிறைவுள்ளவனாக நான் காணவில்லை. ஆகையால் நீ கெட்டு பெற்று கொண்டவைகளை நினைவு கூர்ந்து அதை கை கொண்டு மனம் திரும்பு. நீ விழுந்திரவிட்டால் திருடனை போல உன்மேல் வருவேன். நான் உன்மேல் வரும் வேலையை அறியாதிருப்பாய். Amen. Amen. This church in verse 1, the Spirit of God noted this, that you believe you have given yourself a name, that you are okay, you are wonderful in God, but you didn't know you were dead. அங்கே முதல் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம், தேவன் அந்த சபையை குறித்து சொல்லப்படுகிற காரியம், நீ உயிர் உள்ளவன் என்று நினைச்சு இருக்கிற, பட் செத்தவனாய் இருக்கிறாய் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Also, joy, many church leaders all over the world, they fall into this, where they exactly where many of them are. இந்த தினத்திலே அநேக சபைகள் உலகம் எங்கும் நாம் பார்க்கும் பொழுது இப்படிதான் இருக்கிறாங்க. உயிர் உள்ளவர்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள், ஆனால் செத்த நிலைமையிலே இருக்கிறார்கள். As long as a human being doesn't make a difference, the title one gives himself is on this earth, he should walk out his salvation with fear and trembling. எந்த நாள் வரைக்கும் இந்த பூமியில இருக்கிறோமோ, எந்த மனுஷனா இருந்தாலும் சரி, அவருடைய ரட்சிப்பு நிறைவேற பயத்தோடு நடுக்கத்தோடு செயல்படுகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். Until we make it, until one makes it into the kingdom of God, he has not made it. தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குள்ளே பிரவேசிக்கிற வரைக்கும் நாம் ஜாக்கிரதையாய் இருக்க வேண்டும். And so that is why Paul was just telling us that after all that Paul did, Paul said, I have not made it yet. I have not made it yet. பாருங்க, ஆகவேதான் பவுல் சொல்லுகிறார், எல்லா காரியங்களும் செய்து அவரே சொல்லுகிறார், நான் இன்னும் அடையவில்லை என்று சொல்லுகிறார். Number 4, we covered that the bearer, the tree begins to feed itself rather than the fruit. That is the problem that's going on in our churches right now, where we feed those who are preaching the word of God. They're feeding themselves rather than feeding the sheep and the flock. நாம் நான்காவதாக நாம் சொல்ல விரும்புகிற காரியம், மரம் தன்னையே அது பலப்படுத்திக் கொள்கிறது, ஆனால் கிளைகளை பலப்படுத்துவதில்லை. மேய்ப்பன் தனக்கு ஆதாயமானதை செய்து கொள்ளுகிறான், ஆனால் மந்தையை விசாரிக்கிறதில்லை. Pastor Joy, our Lord made it clear. And for those who actually are his disciples, should understand that it is not, God didn't come for earthly empire. He came for eternal salvation. நாம் பார்க்கிறோம், தேவன் நமக்கு சொன்னதை ரட்சிக்கப்பட்டவன் முதிர்ச்சி அடைந்தவன் தெளிவாய் அவன் தெரிந்து கொள்வான். தேவன் பூமியின் ராஜ்யத்தை கட்டும்படியாய் அவர் வரவில்லை, அவர் நித்திய ரட்சிப்பை நமக்கு உண்டாக்கும்படியாய் வந்தார். But what are we doing these days? Just about all over. Not everybody. This is not to condemn anyone, but this is the word of God. Most of us are out there trying to really feed ourselves rather than give people the word of God and live the word of God. பாருங்க, ஆனா இந்த நாட்களிலே என்ன நடக்கிறது என்று நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றால், அநேகர் அவர்கள் செய்கிற காரியம் யாரையும் குற்றப்படுத்த வேண்டும் என்று இல்லை, அநேகர் தங்களுடைய ராஜ்யத்தை கட்டிக் கொள்கிறாங்க, தங்களை அவர்கள் பலப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். ஆனா கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை மந்தைக்கு பேசுவதோ அவர்களை விசாரிப்பதோ இந்த நாட்களிலே இல்லாமல் இருக்கிறது. That's why all feel good preaching, prosperity, motivational gospel or doctrine is only to focus people on earthly, fleshly things, the empire on this earth. ஆகவேதான் நமக்கு பிடித்ததை போல பிரசங்கிக்கிறவர்கள் பண காரியங்கள் மற்றும் ஐஸ்வர்யங்களை இதை போல காரியங்களை பேசுகிறவர்களுடைய நோக்கமே என்னவென்றால், அவர்கள் உலகத்தினுடைய ஆசீர்வாதங்களுக்கு பிரதானத்தை கொடுத்து ஆவிக்குரிய காரியங்களை அவர்கள் விட்டு விடுகிறார்கள்.
Most of us right now, most all over the world, we pretend that we serve Christ, but in reality, we're serving our pocket, our belly. அநேக நேரங்களிலே நாம் பார்க்கிறோம், மற்றவர்களுக்கு நான் உதவி செய்கிறேன், மற்றவர்களுக்கு ஊழியம் செய்கிறேன் என்று வெளித்தோற்றத்தில் சொல்லி தங்களுடைய பாக்கெட்டுகளை தான் அவங்க நிரப்பிக் கொண்டே இருக்கிறார். The sheep of the Lord, the flock of the Lord is being starved. They are being starved of the truth of the word of Jesus Christ. நாம் பார்க்கிறோம், தேவனுடைய மந்தை இப்போது அது ஆகாரம் இல்லாமல், தேவனுடைய வார்த்தை என்ற ஆகாரம் இல்லாமல் பசியோடு பட்டினியோடு கூட காணப்படுகிறது. Ezekiel 34, 1-6, please. எசேக்கியேல் 34 அதிகாரத்தின் 1-6 வசனங்களை நாம் வாசிக்க போகிறோம். எசேக்கியேல் 36 அதிகாரம் 1 நாம் வாசிக்க போகிறோம். கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி, அவர் மனுபுத்திரனே, இஸ்ரவேலின் மேய்ப்பருக்கு விரோதமாக தீர்க்க தரிசனம் உரை. நீ தீர்க்க தரிசனம் உரைத்து அவர்களோடு சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், கர்த்தராகிய ஆண்டவர் மேய்ப்பர்களுக்கு சொல்கிறது, தங்களையே மேய்க்கிற இஸ்ரவேல் மேய்ப்பருக்கு ஐயோ, மேய்ப்பர்கள் அல்லாத மந்தையை மேய்க்க வேண்டும். நீங்கள் நெய்யை சாப்பிட்டு ஆட்டு மயிரை உடுத்திக் கொள்கிறீர்கள், கொழுத்ததை அடிக்கிறீர்கள், மந்தையோ மேய்க்காமல் போகிறீர்கள். நீங்கள் பலவீனமானவைகளை பலப்படுத்தாமலும், நசல் கொண்டவைகளை குணமாக்காமலும், எலும்பு முறிந்தவைகளை காயம் கட்டாமலும், தூரத்துண்டவைகளை திரும்ப கொண்டு வராமலும், கனம் மற்று போனவைகளை தேடாமலும் போய் பலஸ்காரம் கடூரமாய் அவைகளை ஆண்டீர்கள். மேய்ப்பன் இல்லாததினாலே அவைகள் சிதறுண்டு போய், சிதறுண்டு போனவைகள் காட்டு மிருகங்கள் எல்லாம் இரையாயின. என் ஆடுகள் சகல மலைகளிலும் உயரமான சகல மேடுகளிலும் அலைப்புண்டு, பூமி எங்கும் என் ஆடுகள் சிதறி இருக்கிறது. விசாரிக்கிறவரும் இல்லை, தேடுகிறவனும் இல்லை. ஆமென். Amen. Pastor, let us look at verse 2. 2ஆம் வசனத்தை நாம் பார்ப்போம். God saying here, we don't understand. Let's understand it. Son of man. Okay, so thank you, Pastor. Woe to the shepherds of this world. They say that they are shepherds of God who feed themselves. Should not the shepherd feed the flocks? அங்கே சொல்லப்படுவது, கர்த்தராகிய ஆண்டவர் மேய்ப்பர்களுக்கு சொல்லுகிறது, தங்களை மேய்க்கிற இஸ்ரவேல் மேய்ப்பருக்கு ஐயோ, மேய்ப்பர் அல்லா மந்தையை மேய்க்க வேண்டும். Verse 3. You eat the fat and clothe yourself with the wool. அங்கே You slaughter the flock fattens, but you do not feed the flock. 3ஆம் வசனம், தங்கள் நெய் சாப்பிட்டு ஆட்டு மயிரை உடுத்திக் கொள்கிறீர்கள், கொழுத்ததை அடிக்கிறீர்கள், மந்தையோ மேய்க்காமல் போகிறீர்கள். And verse 4, the weak you have not strengthened, nor have you even healed those who were sick. அங்கே சொல்லப்படுகிற 4ஆம் வசனம், பலவீனமானவைகளை பலப்படுத்தாமலும், நாசல் கொண்டவைகளை குணமாக்காமலும் என்று வாசிக்கிறோம். When feeding the flock is not our food, that is like Christ said, my food is to do the work of my Father and finish it. If that is not our food, the highest priority, then we are not serving Jesus Christ. நீங்கள் மந்தைகளை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய ஆகாரம் என்னவென்றால், இயேசு சொல்லுகிறார், என்னுடைய ஆகாரமோ என்னை அனுப்பின பிதாவினுடைய சித்தத்தை செய்வதே என்று சொல்லி. அப்ப அந்த சித்தத்தை நீங்கள் நிறைவேற்றவில்லையே என்றால் நீங்கள் தேவனுக்கு வேலை செய்யவில்லை என்பதாகும். In John 17, when we read all the way the entire chapter, we see Jesus Christ giving really account of his stewardship. I fed them with your word. I kept them in your name. I even sanctified myself for their own sake.
நம்ம யோவான் 17ஆம் அதிகாரம் முழுவதும் வாசிப்போமே என்றால் தேவன் அவர் கணக்கு ஒப்புவிக்கிறவராய் இருக்கிறார். இயேசு அவர் சொல்லுகிறார், உம்முடைய வார்த்தையை நான் கொடுத்தேன், உம்முடைய சத்தியத்தை நான் போதித்தேன் என்று சொல்லி அவர் அங்கே சொல்லுகிறது. என்னையே நான் பலியாய் கொடுத்தேன் என்று கூட அவர் சொல்லுகிறார். So that was the reason why Christ was totally disappointed in Peter. Peter, do you love me? If you love me, you will be about my business. You will go about feeding my flock. அங்கே பேதுருவினிடத்திலே தேவன் மனக்கசப்பு உண்டான காரணமும் அதுதான். அவர் சொல்லுகிறார், பேதுருவே, உண்மையாக என்னை நேசிக்கிறாயா, என்னில் அன்பு கூர்வாயா என்றால் என் மந்தையை நீ மேய்ப்பாயாக என்று சொல்லுகிறார். Number 5, and that's going to conclude this series. Number 5 is the absorbed insanity of the shepherd. நாம் பார்க்கிறோம், 5வது காரியம் என்னவென்றால் மேய்ப்பனுடைய வேலை. Where the shepherd becomes insane and turns against the sheep and begin to devour the sheep. நாம் பார்க்கிறோம், அடுத்தது நாம் பார்க்கிற காரியம் அந்த ஒரு படுங்குழி என்னவென்றால் 5வது மேய்ப்பன் ஆடுகளுக்கு விரோதமாய் எழும்பி ஆடுகளை விழுங்கி போடுகிறான். Pastor Joy, it is abomination for a tree to eat and devour its fruit. ஒரு மரம் அதனுடைய கனியை அதே புசிக்கும் என்றால் அது ஒரு பெரிய துன்மார்க்கமாக இருக்கும். But these days, what we are seeing in most places are people, God's children, being exploited, abused, and taken advantage of under color of authority, of maybe pastorhood, bishophood, or priesthood. நாம் பார்க்கிறோம், இந்த நாட்கள் எப்படி இருக்கிறது என்றால் அநேக சபைகளிலே செய்யப்படுகிற காரியம், அவர்கள் தங்களை ஒரு மென்மையான இடத்துல வைத்துட்டு பாஸ்டருடைய ஆளுகை அல்லது பிஷப்புடைய ஆளுகை அல்லது இந்த போதகருடைய ஆளுகை என்று சொல்லி அவருடைய ஆளுகையின் கீழே எல்லாவற்றையும் கொண்டு வந்து விடுகிறார். The most vulnerable and really very vulnerable person is one who comes seeking to know or to come to know God for whatever issue or problem he has. ஒரு மனுஷன் அவனுக்கு இருக்கிற பிரச்சனையிலே ஏதாச்சும் தேவனிடத்திலே அவன் தேடி வரும்பொழுது இது நிமித்தமாய் அவன் ஆளுகை நிமித்தமாய் அவன் பெரிய ஒரு பாதகத்திலே அவன் மாட்டிக்கொள்ளுகிறான். But then when we take advantage in any way, financially, physically, whatever it may be, we take advantage of that, then that sin that God said he will never forgive. அப்ப அவன் ஒரு பிரச்சனையோடு கூட சபைக்கு வரும்பொழுது ஊழியர்கள் அதை இவர்களுக்கு சாதகமாய் மாற்றிக்கொண்டு பணமோ அல்லது வேற காரியங்களோ உடல் உழைப்போ இதனாலே ஆதாயப்படுத்தும் பொழுது அந்த துன்மார்க்கத்தை தேவன் மன்னிப்பதே இல்லை. So let us make sure we understand it very carefully, that any abuse or manipulative deception of vulnerable people of God under color of authority God has given, that is a reproach against God. நாம் பார்க்கிறோம், தேவன் கொடுத்திருக்கிற அந்த ஸ்தானத்தை நாம் தவறாக பயன்படுத்தி நம்மிடத்தில் வருகிறவர்களை நாம் நமக்கு கீழாக நம்முடைய விருப்பத்திற்கேற்ற நாம் பேசி அவர்களை மயக்கி ஆளுகை செய்வோம் என்றால் அது தேவனுக்கு விரோதமாய் செய்கிற ஒரு குற்றமாய் இருக்கிறது. The world we're in, the natural world we're in, we always take advantage of the weak. We always take advantage of them and suppress them. But that is the opposite when it comes to God. நாம் பார்க்கிறோம், நாம் இருக்கிற உலகம் பலவீனமானவர்கள் மேலே ஆளுகை செய்கிறதுமாய் பலவீனர்கள் மேலே அது தன்னுடைய பலத்தை காண்பிக்கிறதுமாய் இருக்கிறது. ஆனால் அதற்கு எதிர்மறையாய் செயல்படுகிறவர் தான் தேவனாய் இருக்கிறார். Christ came to show us what it means to be true children of God, for us to love as God has loved us and be willing
to put up everything, including our own life, so that others may have eternal life. நாம் பார்க்கிறோம் தேவன் ஏன் கடந்து வந்தார் என்றால் தன்னை முற்றிலுமாய் கொடுக்க, அவ்விதமாய் நாமும் மற்றவர்களுக்காய் நம்மை முற்றிலுமாய் கொடுக்க வேண்டும். John 15, 12 to 13. யோவான் சுவிசேஷம் 15ஆம் அதிகாரம் 12, 13ஆம் வசனத்தை வாசிப்போமே என்றால், நான் உங்களில் அன்பாய் இருக்கிறது போல நீங்களும் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாய் இருக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய கற்பனையாய் இருக்கிறது. ஒருவன் தன் சிநேகிதனுக்காய் தன் ஜீவனையும் கொடுக்கிற அன்பிலும் அதிகமான அன்பு ஒருவனிடத்திலும் இல்லை. ஆமென். Amen. And so that's why Christ also told us that except a seed, a wheat falls and dies, then he cannot actually come and bear fruit. ஆகவேதான் இயேசு விதமாய் போதித்தார், ஒரு விதையானது அது முதலாவது விதைக்கப்பட்டு மரிக்காத பட்சத்திலே அது தானாய் கனி கொடுக்க முடியாது என்று சொல்லி. And Paul, showing us that wonderful example, compare that to be a nursing mother. We have children. We have children. You don't want nobody bear children to destroy them or to eat them up. நாம் பார்க்கிறோம், அதை தான் அழகாக பவுல் நமக்கு விலைக்கு கொடுக்கிறார். நமக்கு பிள்ளைகள் இருக்கும் என்றால் அந்த பிள்ளைகளை பெற்றெடுக்கிற நாம் அதை அழிக்கவோ அதை உண்ணுவதற்கோ நாம் செயல்படுகிறதில்லை. And so that's why Christ warned us that he's only a thief that comes to steal, to kill, and to destroy. ஆகவேதான் இயேசு சொல்லுகிறார், திருடனானவன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவுமே அன்றி வேறு ஒன்றுக்கும் வரான் என்று சொல்லி. John 10 verse 10, please. யோவான் 10ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம். திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறானே அன்றி வேறு ஒன்றுக்கும் வரான். நானோ அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாய் இருக்கவும் அது பரிபூர்ணம் அடையவும் வந்தேன். ஆமென். Amen. Realizing this, that a thief comes to destroy, to kill, and destroy. But Christ, those in Christ, we are here to give others a chance that they may have eternal life and have it abundantly. திருடன் திருட கொல்ல அழிக்கதான் வருகிறான். ஆனால் எவ்விதமாய் இயேசு ஜீவனை கொடுக்க வந்தாரோ அவ்விதமாகவே நாமும் அழிந்து போகிறவர்களுக்கு ஜீவனை கொடுக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். I'll start 1 Thessalonians, please, 2, verses 1 to 12. 1 தெசலோனியர் 2ஆம் அதிகாரம் அங்கே நாம் வாசிப்போம் என்றால், சகோதரரே, நாங்கள் உங்களிடத்தில் பிரவேசித்து வீணராகவில்லை என்று நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள். உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறபடியே முன்னே பிலிப்பு பட்டணத்திலே நாங்கள் பாடுபட்டு நிந்தை அடைந்திருந்தும் வெகு போராட்டத்தோடு தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை உங்களுக்கு சொல்லும்படி நம்முடைய தேவனுக்குள் தைரியம் கொண்டிருந்தோம். எங்கள் போதகம் வஞ்சகத்தினாலும் துராசையினாலும் உண்டாகவில்லை. அது கபடுள்ளதாயும் இருக்கவில்லை. சுவிசேஷத்தை எங்களிடத்திலே ஒப்புவிக்கத்தக்கதாய் தேவன் எங்களை உத்தமன் என்று எண்ணினபடியே நாங்கள் மனுஷருக்கல்ல, எங்கள் இருதயம் சோதிக்கிற தேவனுக்கே பிரியம் உண்டாக பேசுகிறோம். உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறபடி நாங்கள் ஒரு காலிலும் இச்சகமான வசனங்களை சொல்லவும் இல்லை, பொருளாசை உள்ளவர்களாய் மாயம் பண்ணவும் இல்லை. தேவன் சாட்சி, நாங்கள் கிறிஸ்துவின் அப்போஸ்தலராக உங்களுக்கு பாரமாய் இருக்க கூடியவர்களானாலும் உங்களிடத்திலாவது மற்றவர்களிடத்திலாவது மனுஷரால் வரும் மகிமையை நாங்கள் தேடவில்லை. உங்களிடத்தில் பட்சமாய் நடந்து கொண்டோம். பால் கொடுக்கிற தாயானவள் தன் பிள்ளையை காப்பாற்றுகிறது போல நாங்கள் உங்கள் மேல் வாஞ்சையாயிருந்து தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை உங்களுக்கு கொடுத்ததும் அல்லாமல் நீங்கள் எங்களுக்கு பிரியமானவர்களாயினபடினாலே எங்கள் ஜீவனையும் உங்களுக்கு கொடுக்க மனதாயிருந்தோம். சகோதரரே, நாங்கள் பட்ட பிரயாசம் வருத்தமும் உங்களுக்கு ஞாபகமாயிருக்கும்.
உங்களில் ஒருவனுக்கும் பாரமாய் இராதபடிக்கு இரவும் பகலும் நாங்கள் வேலை செய்து தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை உங்களிடத்தில் பிரசங்கித்தோம். விசுவாசிகளாகிய உங்களுக்குள்ளே நாங்கள் எவ்வளவு பரிசுத்தமும் நீதியும் பிழை இன்மையமாய் நடந்து என்பதற்கு நீங்கள் சாட்சி, தேவனும் சாட்சி. மேலும் நாம் தம்முடைய ராஜ்யத்திற்கு மகிமைக்கும் உங்களை அழைத்த தேவனுக்கு நீங்கள் பாத்திரராய் நடக்க வேண்டும். தகப்பன் தன் பிள்ளைக்கு சொல்லுகிறது போல நாங்கள் உங்களில் ஒவ்வொருவருக்கும் புத்தியும் தேறுதலையும் எச்சரிப்பு சொன்னதை அறிந்திருக்கிறீர்கள். ஆமென். Amen. I know it was very long, Pastor Joy, but I just want us to have that feeling, understand what a true shepherd is all about. இது ஒரு பெரிய ஒரு வசனங்களா இருந்தாலும் இதிலே சொல்லப்படுகிறதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். A true shepherd puts his life on line to make sure he preserves his sheep or flock. ஒரு நல்ல மேய்ப்பன் அவன் தன் ஆடுக்காக ஜீவனை கொடுக்கிறவனாய் இருக்கிறான். A true shepherd feeds them and like a nursing mother, but does not devour or abuse them. நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு நல்ல மேய்ப்பன் அவன் செய்கிற காரியம் அதனுடைய ஆடுகளை அவன் தீமையாய் நடத்துகிறவன் அல்ல. But let's go from 4. I just want us to pick just quickly. It was from 4, please. 4ஆம் வசனத்திலிருந்து வேகமாய் நான் பார்க்க விரும்புகிறேன். See, look, this is where actually we need to make sure we try to understand. இங்கேதான் நாம் இதை தெளிவாய் புரிந்து கொள்ள வேண்டியதாய் இருக்கிறது. God has entrusted his own தேவன் நம்மை நம்பி இருக்கிறார். Yes. He has given us people to minister to them. சுவிசேஷத்தை எங்களிடத்திலே ஒப்புவித்தக்கதாய் தேவன் எங்களுக்கு உத்தரவு அளித்திருக்கிறார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். And God is the one who's going to test our hearts and see how we have done that work. இந்த வேலையை நாங்கள் எப்படி செய்தோம் என்று சொல்லி தேவன் தான் எங்கள் இருதயத்தை ஆராய்ந்து பார்க்க போகிறார். 5. For neither at any time did we use flattery words. We did not manipulative or deceptive words, as you know, nor a cloak of covetousness. பார்க்கிறோம் அவர் சொல்லுகிறார், நாங்கள் இச்சகமான வசனங்களை சொல்லவும் இல்லை, பொருள் ஆசை உள்ளவர்களாய் மாயம் பண்ணவும் இல்லை, தேவன் சாட்சி என்று சொல்லுகிறார். 6. Covetousness we know is idolatry. நாம் பார்க்கிறோம் இந்த மாயம் பண்ணுகிறது அது விபச்சாரம் வேசித்தனத்திற்கு ஒப்பானதா இருக்கிறது. But look at 7. Let's do 7 to 8 please. 7-8 வசனங்களை பார்ப்போம் என்றால், but we were gentle among you, just as a nursing mother cherishes her own children. 7ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, உங்களிடத்தில் பட்சமாய் நடந்து கொண்டும் பால் கொடுக்கிற தாயானவள் தன் பிள்ளைக்கு காப்பாற்றுகிறது போல. And like Christ, you see, if we don't follow the example of Christ, if we don't walk as Christ walked, we are none of his. தேவன் நடந்தது போல நாம் நடக்கவில்லை என்றால் நாம் அவருடையவர்கள் அல்ல. So that's why Paul said, I can understand why Paul said, I've been crucified to the world and the world crucified to me. And now the life I live only for him. ஆகவேதான் அவர் சொல்லுகிறார், இனி நான் இயேசுவோடு கூட சிலுவையிலே அறையப்பட்டேன், இனி வாழ்கிறது நான் அல்ல, இயேசுவே என்னில் வாழ்கிறார் என்று சொல்லுகிறார். The ultimate will of God and the only reason why he sacrificed Jesus Christ was that none of us should perish. None of his children should perish, but should come to eternal life. அவர் அந்த வார்த்தையினுடைய மேன்மை என்னவென்றால், நாம் ஒருவரும் கெட்டு போகாமல் நாம் எல்லோரும் நித்திய ஜீவன் அடைய வேண்டும், மனம் திரும்புதல் அடைய வேண்டும் என்பதற்காக என்று நாம் பார்க்கிறோம். And Paul just did exactly what Christ did here. He said, so affectionately longing for you, we are well pleased to impart to you not only the gospel of God, but also our own lives.
நாம் பார்க்கிறோம். ஆகவேதான் பவுல் சொல்லுகிறார், தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை மாத்திரம் அல்ல, எங்கள் ஜீவனையும் உங்களுக்கு கொடுக்க மனதாயிருந்தோம் என்று சொல்லுகிறார். And Pastor Joy, even in that case, look at 9. Because of that, they labored, they toiled, they did everything, even to give to the flock to feed them, and did not take advantage of them. அப்ப பார்க்கிறோம் 9ஆம் வசனத்திலே நம்ம பார்க்கும்போது அதைதான் அவர் சொல்லுகிறார். நாங்கள் பட்ட பிரயாசம் வருத்தும் உங்களுக்கு ஞாபகமாய் இருக்கும், உங்களில் ஒருவருக்கும் நாங்கள் பாரமாய் இருக்கவில்லை என்று சொல்லி அவர்களுக்கு அவருடைய வாழ்க்கையை அவர் காண்பித்து கொடுக்கிறார். And just as Christ did in John 17:19, I sanctified myself for their sakes. நம்ம பார்க்கிறோம் யோவான் 17 சொல்லுகிறது போல, இயேசு என்னை நான் அவர்களுக்காக அர்ப்பணித்தேன், என்னை ஒப்பு கொடுத்தேன் என்று சொல்லுகிறதை போலவே இங்கே நாம் பார்க்கிறோம். If you look at verse 10, you see Paul only presented himself as an example of purity, of righteousness, example of godliness. That's what Paul did. நாம் பார்க்கிறோம் 10ஆம் வசனத்திலே பார்க்கும்போது அங்கே சொல்லப்படுகிறது, தேவன் அவர் நீதி உள்ளவராய், பவுல் நீதி உள்ளவராய், அவர் சாட்சியாக எல்லா நிலைகளிலும் அவர் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறதை நம்மாலே பார்க்க முடிகிறது. But Pastor Joy, today God is mourning. God is mourning because most of his shepherds, so-called shepherds, they are now destroying the vineyard of God. நாம் பார்க்கிறோம், தேவன் இப்பொழுது அவர் மன வருத்தத்தோடு துக்கத்தோடு இருக்கிறார். காரணம், மேய்ப்பர்கள் அவர்கள் திராட்சை தோட்டத்தை அழித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். Jeremiah 12 verse 10. எரேமியா 12ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம். அநேக மேய்ப்பர்கள் என் திராட்சை தோட்டத்தை அழித்து என் பங்கை காலால் மிதித்து என் பிரியமான பங்கை பாழான வனாந்திரமாக்கினார்கள். Many leaders, in fact, if you look at the old King James, tells you many pastors have destroyed my vineyard. இங்கே சொல்லப்படுகிறது, அநேக போதகர்கள் என்னுடைய திராட்சை தோட்டத்தை அழித்து என்று சொல்லி. Because of our own selfish desires, so we destroy God's vineyard, and so that we can build our own earthly empire here. அவர்கள் ஏன் தேவனுடைய திராட்சை தோட்டத்தை அழிக்கிறார்கள் என்றால், தங்களுடைய சொந்த ராஜ்யத்தை கட்டிக்கொள்ளும்படியாக. When we make merchandise of people, we eat them, we stock them, and that is offense that God will never forgive. ஒரு மனிதனிடத்தை நாம் அவர்களிடத்திலே ஏமாற்றி அவர்களுக்கு கூறியதை நாம் எடுத்துக் கொள்வோமே என்றால், தேவன் ஒரு காலமும் நம்மை மன்னிக்க மாட்டார். Jeremiah 7 verses 9 to 11, please. எரேமியா 7ஆம் அதிகாரம் 9ல இருந்து 11ஆம் வசனம் வரைக்கும். பிற்பாடு வந்த என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட இந்த ஆலயத்திலே எனக்கு முன்பாக நின்று, நீங்கள் திருடி கொலை செய்து விபச்சாரம் பண்ணி பொய் ஆணையிட்டு பாகாலுக்கு தூபம் காட்டி நீங்கள் அறியாத அந்நிய தேவர்களை பின்பற்றி பிற்பாடு வந்து என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட இந்த ஆலயத்திலே எனக்கு முன்பாக நின்று இந்த அருவருப்பானவைகள் எல்லாம் செய்வதற்காக விடுதலை பெற்றிருக்கிறோம் என்று சொல்வீர்களே. என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட இந்த ஆலயம் உங்கள் பார்வைக்கு கல்லர் குகையாயிற்று, இதோ நானோ இதை கண்டேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஆமென். Amen. So it was such abuse of God's flock that caused God to actually reject the family of Eli. நாம் பார்க்கிறோம், ஏலியினுடைய குடும்பத்தை அழிக்க காரணமாய் இருந்தது போலவே இன்று அநேகர் தங்களுடைய திராட்சை தோட்டத்தை அழித்துக்
1 சாமுவேல் 2ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனத்திலிருந்து 25ஆம் வசனம் வரைக்கும். ஏலி மிகுந்த கிழவனாய் இருந்தான். அவன் தன் குமாரர் இஸ்ரவேலுக்கெல்லாம் செய்கிற எல்லாவற்றையும் அவர்கள் ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் வாசலில் கூட்டம் கூடுகிற ஸ்திரீகளோடு சயனிக்கிறதையும் கேள்விப்பட்டு அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்கிறது என்ன? இந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் உங்கள் பொல்லாத நடக்கையை சொல்ல கேட்கிறேன். என் குமாரரே வேண்டாம். நான் கேள்விப்படுகிற இந்த செய்தி நல்லதல்ல. கர்த்தருடைய ஜனங்கள் மீறி நடக்கிறதற்கு காரணமாய் இருக்கிறீர்களே. மனுஷருக்கும் விரோதமாக மனுஷன் பாவம் செய்தால் நியாயாதிபதிகள் அதை தீர்ப்பார்கள். ஒருவன் கர்த்தருக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்வானே ஆகில் அவனுக்காக விண்ணப்பம் செய்யத்தக்கவர் யார் என்றான். அவர்களோ தங்கள் தகப்பன் சொல் கேளாமல் போனார்கள். அவர்கள் சங்கரிக்க கர்த்தர் சித்தமாயிருந்தார். ஆமென். Amen. And such abomination God swore in the Old Testament he will never forgive. And we will see in the New Testament is the same. நாம் பார்க்கிறோம், இந்த பழைய ஏற்பாடு காலத்திலே துன்மார்க்கும் அல்லது மந்தையை அழித்தவர்களை நான் அழிப்பேன் என்று அவர் வாக்கு பண்ணினது போலவே புதிய ஏற்பாடு காலத்திலும் அவர் சொல்லி இருக்கிறார். 1 Samuel 3 verses 11 to 14. 1 சாமுவேல் 3ஆம் அதிகாரம் 11ல இருந்து 14ஆம் வசனம் வரைக்கும். கர்த்தர் சாமுவேலை நோக்கி, இதோ நான் இஸ்ரவேலில் ஒரு காரியத்தை செய்வேன். அதை கேட்கிற ஒவ்வொருடைய 2 காதுகளும் அது தொனித்து கொண்டிருக்கும். நான் ஏலியின் குடும்பத்திற்கு விரோதமாய் சொன்ன யாவையும் அவன் மேலில் அந்நாளிலே வரப்பண்ணி அதை தொடங்குவே அதை முடிக்கவும் போகிறேன். அவன் குமாரன் தங்கள் மேல் சாபத்தை வரப்பண்ணுகிறதை அவன் அறிந்திருந்தும் அவர்களை அடக்காமல் போன பாவத்தின் நிமித்தம் நான் அவன் குடும்பத்திற்கு என்றும் நீங்காத நியாய தீர்ப்பு செய்வேன் என்று அவனுக்கு அறிவித்தேன். அது நிமித்தம் ஏலியின் குடும்பத்தார் செய்த அக்கிரமம் ஒருபோது பலியினாலாவது காணிக்கையினாலாவது நிவர்த்தி செய்வதில்லை என்று ஏலியின் குடும்பத்தை குறித்து ஆணையிட்டிருக்கிறேன் என்றார். ஆமென். Amen. And so Christ warned us and told us that if anyone causes offense that leads someone to destruction, hell, that individual will never be forgiven. எந்த ஒரு மனுஷன் தேவனுடைய மந்தை தவறி போக காரணமா இருக்கிறானோ அவனுக்கு மன்னிப்பு இல்லை. Matthew 24 verses 45 to 51. மத்தேயு சுவிசேஷம் 24ஆம் அதிகாரம் அதிலே 45ல இருந்து 51ஆம் வசனம் வரைக்கும். ஏற்ற வேளையிலே தன் வேலைக்காரனுக்கு போஜனம் கொடுத்து அவர்களை விசாரிக்கும்படி எஜமானன் வைத்த உண்மையும் விவேகம் உள்ள ஊழியக்காரன் எவன்? எஜமானன் வரும்போது அப்படி செய்கிறவனுக்கு காணப்படுகிற ஊழியக்காரனே பாக்கியவான். தன் ஆஸ்திகள் எல்லாவற்றின் மேலும் அவனை விசாரணைக்காரனாக வைப்பேன் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அந்த ஊழியக்காரனோ பொல்லாதவனாயிருந்து என் ஆண்டவன் வர நாள் செல்லும் என்று தன் உள்ளத்திலே சொல்லிக் கொண்டு தன் உடன் வேலைக்காரரை அடிக்க தொடங்கி வெறியோடு புசிக்கவும் குடிக்கவும் தலைப்பட்டால் அந்த ஊழியக்காரனின் நினையாத நாளிலே அறியாத நாளிகையிலே அவனுடைய எஜமானன் வந்து அவனை கடினமாய் தண்டித்து மாயக்காரரோடு அவனுக்கு பங்கை நியமிப்பான். அங்கே அழுகையும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கும். ஆமென். Amen. And so that's why he wants all of us that we must make sure that we do not cause any offense whatsoever. And if anything that makes us to cause offense, cut it off now, once and for all. ஆகவேதான் நான் இந்த நாளிலும் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிற காரியம், மற்றவர்கள் இடறி போக ஏதாச்சும் காரியம் உங்கள் வாழ்க்கையிலே இருக்குமே என்றால் அதை இப்போதே விட்டு விலக வேண்டும் என்று உங்களை நான் எச்சரிக்கிறேன். Matthew 18 verses 6 to 14, please. மத்தேயு சுவிசேஷம் 18ஆம் அதிகாரம் 6ல இருந்து 14ஆம் வசனம் வரைக்கும்.
என்னிடத்தில் விசுவாசமாய் இருக்கிற இந்த சிறியவரில் ஒருவனுக்கு இடரல் உண்டாக்குகிறவன் எவனோ அவனுடைய கழுத்திலே ஏந்திர கல்லை கட்டி சமுத்திரத்தின் ஆழத்திலே அவனை அமிழ்ந்து இருக்கிறது அவனுக்கு நலமாய் இருக்கும். இடரலிகளின் நிமித்தம் உலகத்திற்கு ஐயோ, இடர்கள் வருவது அவசியம். ஆனால் எந்த மனுஷனால் இடரல் வருகிறதோ அவனுக்கு ஐயோ. உன் கையாவது உன் காலாவது உனக்கு இடரல் உண்டாக்கினால் அதை தரித்து எரிந்து போடு. நீ 2 கை உடையவனாய் அல்லது 2 கால் உடையவதை பார்க்கிலும் சப்பானியாய் அல்லது ஊனனாய் நித்திய ஜீவனுக்குள் பிரவேசிப்பது உனக்கு நலமாய் இருக்கும். உன் கண் உனக்கு இடரல் உண்டாக்கினால் அதை பிடுங்கி எரிந்து போடு. 2 கண் உடையவனாய் எரிகிற நரகத்திலே தள்ளப்படுவதை பார்க்கிலும் ஒற்றை கண்ணனாய் ஜீவனுக்குள்ளே பிரவேசிப்பது உனக்கு நலமாய் இருக்கும். இந்த சிறியவரில் ஒருவனையும் அற்பமாய் எண்ணாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிரு. அவர்களை கூறிய தேவ தூதர்கள் பரலோகத்திலே என் பரமபிதாவின் சமூகத்திலே எப்போதும் தரித்து இருக்கிறார்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். மனுஷகுமாரன் கெட்டு போனதை ரட்சிக்க வந்தார். ஆமென். Amen. So finally, that's why such defilement or abuse amounts to destruction of an entrustment. You know, something that an entrustment God has given unto our hands. நம்மளுடைய கரத்திலே அவர் நம்பகத்தக்கதாய் அவர் பொறுப்புகளை கொடுத்திருக்கிறார். That's putting God's ministry of reconciliation to open shame. ஆகவேதான் ஒருமைப்படுத்துதல் அல்லது நம்மை ஒப்புரவாக்குகிற ஊழியத்தை தேவன் நம்மளுடைய கரத்திலே கொடுத்திருக்கிறார். Therefore, God is urging all of us, anything that would even have an appearance of putting God to shame, that must be totally and completely put away today. இந்த நாளிலே தேவனை அவமானப்படுத்தக்கூடிய ஏதாச்சும் செயல்கள் உங்களுடைய ஊழியத்திலே இருக்குமே என்றால் இந்த நாளிலே அவைகளை நீங்கள் உங்களை விட்டு மாற்றி போட வேண்டும். 2 Corinthians 4 verses 1 to 2. 2 கொரிந்தியர் 4ஆம் அதிகாரம் 1 2 வசனங்களை வாசிப்போம் என்றால் 2 கொரிந்தியர் 4ஆம் அதிகாரம் 1 2 வசனங்கள். இப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை உடையவர்களாகிய நாங்கள் இரக்கம் பெற்று இருப்பதால் சோர்ந்து போகிறதில்லை. வெட்கமான அந்தகார கிரியைகளை நாங்கள் வெறுத்து தந்திரமாய் நடவாமல் தேவ வசனத்தை புரட்டாமலும் சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துகிறதினாலே தேவனுக்கு முன்பாகவும் எல்லா மனுஷருடைய மனசாட்சிக்கும் எங்களை உத்தமர்கள் என்று விளங்க பண்ணுகிறோம். ஆமென். Amen. So this actually is God's own mercy to me and all of us, giving us a chance to really examine ourselves very carefully. தேவன் இந்த நாளிலே நம்மை ஆராய்ந்து பார்க்க கூடிய ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்திருப்பதுதான் நமக்கு பாராட்டின ஒரு பெரிய இரக்கம். This is not to condemn anyone or to judge anyone or to say that we are better, but this is the word of God, the God that is no variation and no shadow of turning. நான் இதை யாரையும் குற்றப்படுத்தவோ உங்களை காட்டிலும் நாங்கள் சிறந்தவர்கள் என்று சொல்லவோ அல்ல. இது கர்த்தருடைய வார்த்தை. அவர் மாறாதவராய் இருக்கிறார். And so that's why even as what Pastor Charles had for us here in that 2 Corinthians 4, you look at verse 3. But even if at all this truth is veiled, what God is telling us now is veiled. It is veiled to those who want to remain and who are perishing. நாம் 3ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது எங்கள் சுவிசேஷம் மறைபொருளாய் இருந்தால் கெட்டு போகிறவர்களுக்கே அது மறைபொருளாய் இருக்கும் என்று சொல்லி அதை புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் அவர்கள் கெட்டு போவார்கள் என்று சொல்லி இங்கே சொல்லப்படுகிறது. God admonishes those he loves. அவர் யாரை நேசிக்கிறார்களோ, தேவன் யாரை நேசிக்கிறாரோ அவர்களை அவர் சிட்சிக்கிறார். The time has come before it is too late for all of us to repent and mend our ways. Perhaps God may have mercy. தேவன் நம்மேல் இரக்கம் பாராட்டுவாராக. இல்லை என்றால் காலம் தாமதமாய்க்கொண்டே இருக்கிறது.
மனம் திரும்பாமல் போவோமே என்றால் நாம் அழிந்து போவோம். May God grant all of us spiritual understanding of what actually His ultimate will and His intention is for us. இந்த நாளிலே தேவனுடைய ஒரு கடைசி தீர்மானம், அவருடைய நோக்கம் என்ன என்பதை நாம் ஒவ்வொருவரும் புரிந்து கொள்வோமாக. Pastor Charles, my brother, over to you. இப்பொழுது போதகர் சார்ல்ஸ் அவர்கள். Our Father and our God, we just want to thank you for this series on manifesting Jesus Christ to other people. ஆண்டவரே, இந்த தேவனை மற்றவர்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிற என்ற இந்த தலைப்பிலே நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற இந்த போதனைக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். Thank you for taking time to give us this, that we may have understanding of what you expect of all of us. எங்களிடத்திலே நீர் என்ன எதிர்பார்க்கிறீர் என்பதை இந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு விளக்கி சொன்னதற்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். For truly, what shall it profit a man to preach and teach this gospel to everyone, but have his own soul destroyed? ஆண்டவரே, உலகம் முழுவதும் ஆதாயப்படுத்த பிரசங்கிக்கிற அந்த பிரசங்கியாருக்கு என்ன லாபம், தனக்கு அந்த போதனையை போதித்து தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ளாவிட்டால்? And today you have summarized it for us, giving us those things that will hinder us from being a good tree to the end. ஆண்டவரே, முடிவு பரிந்தும் நிலைத்திருக்க கூடாதபடி எங்களை வழிமாற செய்கிற காரியங்களை எங்களுக்கு நீர் வெளிப்படுத்தினதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். May we all examine ourselves and mend our ways today before it is too late. ஆண்டவரே, இன்று எங்களுடைய வழிகளை ஆராய்ந்து பார்த்து அதை சரி செய்து கொள்ள உதவி செய்யும் அப்பா. Use this television program to reach so many people for you all over the world and for your glory alone. ஆண்டவரே, இந்த தொலைக்காட்சி ஊழியத்தை உலகத்தில் இருக்கிற அநேகருக்கு பயனுள்ளதாய் தேவனீர் மாற்றி உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்திக் கொள்ளும். We pray for Dr. Emeka, who is bringing the message, that you keep to uphold him and keep him faithful to your word and to your truth. ஆண்டவரே, தேவ செய்தியை கொடுத்த ஊழியருக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம். அவரை தேவனீர் தாங்கி பலப்படுத்தி இன்னுமாய் இந்த வார்த்தைகளை போதிக்க அவருக்கு நீர் உதவி செய்யும்படியாக செபிக்கிறோம். We pray the same thing for Apostle Tankajan, for Mommy Beulah, for Pastors Charles Finney and Joy Joel and their families, that they will continue to be good examples, manifesting Christ to other people. In Jesus' name, amen. அதே வண்ணமாக போதகர் அப்போஸ்தலர் தங்கச்சின் ஐயாவுக்காக, அம்மாவுக்காக, பாஸ்டர் பின்னிக்காக, பாஸ்டர் ஜோய்க்காக செபிக்கிறோம். அவர்களும் ஆண்டவரே உமக்கு முன்பதாய் சாட்சியாய் இருந்து அநேகர் இயேசுவை குறித்து அறிந்து கொள்ள அவர்கள் செயல்படுவார்களாக என்று இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே, ஆமென். Amen.